अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरम मिन सलसालिम मिन हम्मइन मस्नून फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। दोस्तों और भाइयों, इंसान की बड़ा अहम सवाल है। दीन नूं समझण वास्ते, इस्लाम नूं समझण वास्ते, कुरान शरीफ नूं समझण वास्ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल्लां नूं समझण वास्ते इनू समझना बड़ा ज़रूरी है कि असीं जाणीए कि इंसान है की है। अल्लाह पाक ने सारा कुछ बनाया, सूरज भी उन्हें बनाया, चन्न भी उन्हें बनाया, जमीन भी उन्हें बनाई। जमीन दे उत्ते मिट्टी दे जर्रे भी उन्हें बनाए, पहाड़ भी उन्हें बनाए, दरिया भी उन्हें चलाए, समुंदर भी उन्हें बनाए, दरख्त भी उन्हें उगाए, उसने बनाए। तो एक मक्खी नूं भी उन्हें पैदा किया, तो हाथी नूं भी उन्हें पैदा किया। इंसान दे विच खास गल की है। एक बुजुर्ग फरमा रहे सन कि अल्लाह दी सारी मखलूक पढ़ी लिखी है। उन्होंने मतलब ये सी कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ नूं ओहदा काम दस दिता, पढ़ा दिता, समझा दिता और वो तो अमल कर रहा है, सिवाय इंसान दे। इंसान वो की खास चीज़ है कि इनू अल्लाह ताला ने उस तरह नहीं पढ़ाया जिस तरह जानवरों नूं ते पत्तियां नूं ते दरख्तां नूं ते हवावां नूं ते पहाड़ां नूं पढ़ाया, बल्कि इंसानां दे वास्ते किताबां नाज़िल कीतियां। इंसानां नूं पढ़ाउण वास्ते, इंसानां नूं सिखाउण वास्ते, इंसानां नूं दस्सण वास्ते अल्लाह पाक ने अपने नुमाइंदे भेजे, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਕਸੀਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਲਾਸ ਹੈ, कोई होर चीज़ है जिहड़ी जिंदा नहीं, ना दरख्त है ना जानवर है, उहदी गल कर रहे हैं। एक रोड़ा इत्थे पिया है, वो इत्थे पिया रहेगा, मैं उहनूं चुक के इत्थों उत्थे रखां तो उत्थे जाएगा, या मैं इस मेज़ नूं इधरों दी चुकदियां उच्चा तो वो रुड़ के उत्थे चला जाएगा, लेकिन अपने आप नहीं हो जा सकता। साइंस की जुबान गल करिए तो न्यूटन जिहड़ा बड़ा बड़ा साइंसदान सी, वो कहता कि जिहड़ी चीज़ साकिन होवे वो साकिन ही रहेगी, जिहड़ी चीज़ पई होवे खलोती होवे वो खलोती रहेगी, तो जिहड़ी चीज़ टुर रही होवे टुरदी रहेगी। जो तक उन्होंने कोई बाहरों कोई ताकत उहदे ते आके असर ना कर पावे, जिसने मैं कहा कि मेरी ताकत कि मैं अपने हाथ दे नाल अपनी ताकत दे नाल इत्थों चुक के वो रोड़ा इत्थे रख दियां, या मैं मेज़ नूं उधर झुका दियां, ते जिहड़ी जमीन दे विच ताकत है हर चीज़ नूं अपने खिच्चण दी, उस ताकत दे नाल वो पत्थर जिहड़ा है वो लुढ़कदा है परे चला जावे, अपने आप नहीं जा सकता। लेकिन एक दूसरी मखलूक असीं देखने हैं, पौधे। एक ही है, इन्हां दे अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है, जिंदगी की ताकत होती है इन्हां दे अंदर, जिस ताकत दे नाल ये वधन लग पैंदे। एक बी जो तक वो फटदा नहीं तो उसते वही पहला कानून लगेगा कि मैं इत्थों चुक के उत्थे रखांगा तो उत्थे जाएगा, लेकिन जदों मैं उस बी नूं जमीन दे विच लुका देना तो अंदरों एक ताकत उहदे पैदा हो जाती है। जो उन्होंने वत्तर आंदा है वो पानी दे नाल
ਫੁੱਲਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੀ ਫਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਜੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੜ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਉੱਤੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਢ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੜ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੋੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਰੋੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ। ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 60-60 ਫੁੱਟ 50-50 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਮੋ ਆਮ। ਜੜ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਬੂਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੋੜੇ ਵਰਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੂਟਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਧਰ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਗਾ ਥੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਹੈ ਉਹ ਡੰਗਰ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਕੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਛਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਡਦੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੇ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਕਦਮਾਂ ਤੇ, ਕੁੱਕੜ ਕੁਕੜੀਆਂ 2 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡ, ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਊਂਟ, ਘੋੜਾ ਇਹ 4-4 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਨਵਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਗਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਗਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਡਾਰਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਰਤਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਡਾਰਵਨ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਏਗਾ ਪੀਏਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਗਰਮੀ ਖਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਵਧਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਸਲਨ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ हैं, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੇਹਯਾ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਜਿੰਜ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਯਾ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਵਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਵਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤੇ ਆਮ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਵਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਸਲਨ ਭੁੱਖ ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ, ਉਕਾਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਝ ਗਾਂ ਉਹ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਉਹ ਖਾਂਦੀ। ਕੀੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਗਾਂ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਗਾਂ ਖੁਦ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣੇ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕਰ ਤਾਂ ਸੰਗੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਤਾਵਾ ਬਣਾਈਦਾ, ਖਲ ਬਣਾਉਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਣ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਮੁਲ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਮੱਝ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁੱਖੀ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖੀ ਖਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੜੀ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਤੂੜੀ ਨਾ ਭੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਝ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁੱਖੀ ਖਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਾਂ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾ ਖਾਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਧਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਤਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਤੇ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ, ਮੱਝ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਬਹੁਤੀ ਅਥਰੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ।
ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਰੁੱਖਾ ਖਾਵਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਖੋਤਾ ਬੜਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ बेचारे। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਖੋਤਾ ਉਹ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਚਵਾਨ ਉਹਦੀ ਵਾਗ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਖੋਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪੀਵੇ ਹੀ ਪੀਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਧਣ ਫਲਣ ਫੁੱਲਣ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਵਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਵਤ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਿਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੂਟਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੜ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੂਟਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੂਟੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਲੇਜੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਲੇਜਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਫालतू ਮਾਦੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਹ ਦਾ ਕੁਝ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਪੀਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਕੋ ਖਾਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 100 ਚੋਂ 99 ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
पैड़ा हाल होता है, लेकिन नहीं तोड़ते। फर्क ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा स्पैशल बनाया, खास तौर पर मर्द की अल्लाह ताला ने जी फितरत बनाई है कि मर्द औरत के वास्ते पागल है। जमीन के उत्ते सब तो ज़्यादा पुरकशिश चीज़, खिंचण वाली चीज़ जी मर्द नूं है, वो औरत है। और उहदियां हरकतां 100 चों 95 99 नहीं था वो औरत दे मगर होंदियां। लेकिन इन्ना अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत दी है कि वो पछाण करता कि नहीं ए मेरी बीवी है तो ए कोई दूसरी औरत है, ए मेरी माँ है, ए मेरी भैन है, ए मेरी माँ है, ए मेरी भैन है, ए मेरी बीवी है, ए मेरी बीवी है, उसकी भैन है, मेरी साली है, ए मेरी बीवी है, उसकी माँ है, ए मेरी बीवी है, ए मेरे दोस्त की बीवी है। ये सारे फर्क इंसान करता ना। तो खाण पीण दे विच, शहवत दे पूरा करन दे विच, गुस्से नूं ज़ाहिर करन दे विच अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत दी है। ये इंसान दा मकाम है। इनू जिहड़ी तुहानूं मैं शुरू दे विच 2 आयतां सुणाईयां कुरान शरीफ दियां, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशरन मिन सलसालिम मिन हम्मइ मसनून। याद करो जदों तुहाडे रब ने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तियां नूं कहा कि मैं सड़े हुए ते लेसदार गारे दे विचों एक इंसान नूं बनाना ला। आम जिहड़ा गारा चुनाई वास्ते बनाया जाता है, वो की कि मिट्टी दे विच पानी पाओ तो उन्होंने गाह लो चंगी तरह, कई हथ फड़ी होवे तुहाडे ते पैरां दे नाल तुसीं सारा मिला लो तो इक्को जिहा हो जाएगा। तो जदों सीमेंट नहीं सी आया उदों सारी गारे दी चुनाइयां होंदियां सन, घरां दे विच इट्टां जिहड़ियां लाई जाईदियां सन गारे दे नाल। लेकिन उही गारा जदों छत ते लिपाई करनी होवे ते अगर जो उस तरह ही उत्ते लिपाई कर दईए तो फट जाता। की कीता करीदा सी उहदे विच, हुण भी कीता जांदा कि मिट्टी दे विच तूड़ी लिया के पाई दी है और फिर उहदे च पानी पाईदा और फिर उन्होंने इकट्ठा करके मिला के छड्ड देईदा 2-3 दिन और 2-3 दिन के बाद जो लेस पैदा हो जाती है। हुण जदों उहदी लिपाई की जाती है तो फिर वो फटता नहीं तो छत्तां चोंदियां नहीं। इहो लेस उस तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। पहला स्टेप की है, इंसान का जिस्म बनाया। मेरा जिस्म ते किसी जानवर का जिस्म बुनियादी तौर पर एको जिहा ही है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से देख लो, जिस तरह मैं दसिया दिल है, यानी खास तौर पर इंसान के करीब जो जानवर हैं, सारे दुध देने वाले जानवर वो इंसान वर्गे ही है। मझ गां होवे, बकरी होवे, हाथी होवे, जुराफा होवे, घोड़ा होवे, इन्हां सब की है दिल है, दिमाग है। यानी छोटे वड्डे हैं, किसी का दिल वड्डा, किसी का दिल छोटा, किसी का दिमाग वड्डा, किसी का दिमाग छोटा। फिर अखां हैं, जुबान है, जिगर है, कलेजा है। कहते नहीं किसी जानवर की कलेजी असीं बधारों लैके खाने हैं, तो इंसान का भी जिगर है जिहड़ा अक्सर हुण खराब होने लग पिया साड़ियां पुठियां चीज़ां खाण की वजह तो। ते इंसान भी एक पूरा जानवर है। इस तरह ही जिस तरह जानवर को भुख लगती है इंसान को लगती है, जिस तरह जानवर को तेह लगती है, प्यास लगती है, इंसान को लगती है। जिस तरह जानवर को गुस्सा आता है इंसान को आता है, और जिस तरह जानवर के शहवत है इंसान के भी शहवत है। और जिस तरह जानवर भुख लगे तो खाता है, इंसान भी भुख लगे तो खाता है, तेह लगे प्यास लगे तो पींदा है, इंसान भी प्यास लगे तो पींदा है। इंसान को भी जानवर को भी गुस्सा आता है तो वह अगले बंदे को मारदा है, इंसान को भी गुस्सा आता है तो बदला लैंदा है। जानवर के भी शहवत है, उस शहवत को पूरा करने वास्ते वो अपनी जिहड़ी उहदी मादा होंदी है उहदे नाल राबता करता है, ताल्लुक कायम करता है, तो जिनसी अमल होंदा है तो बच्चे पैदा होंदे हैं। इंसान का भी इहो जिहा मामला।
फर्क की है। यानी ये समझो कि कुरान शरीफ इत्थे उन्होंने इस तरह किया गया है कि पहले तो अल्लाह ताला ने बनाया, दूसरा स्टेप क्या है कि फाइजा सब वही तो सवा कहते बराबर नू, और सवा युसवी तस्वीयतन बराबर करना। इन्हों असीं अगर पंजाबी च कहिए सीधा पतरा करना। एक बिल्डिंग का पहले स्ट्रक्चर बनता है, जो इट्टां नाल बनाई है तो इट की कोई किधरों वधी हुई, किधरों अंदर किधर बाहर, किधर अंदर किधर बाहर, वो बस की होंदा प्लस्तर किया जाता। कोई कंक्रीट की इमारत है, वो शटरिंग हुई, वो कंक्रीट भरिया, बजरी भरी वो, लेकिन किधरों किधरों जो शटरिंग खोलांगे, कालम खोलांगे, तो किधरों खुड्डां नज़र आउणगीआं, जिथों पानी निकल गया तो खुड बन गई, तो किधरों उस शटरिंग दे विच या कालम दे विच कोई दर्ज सी जिथों बजरी निकल के बाहर आ गई। हुण की करेगा मिस्त्री? तेशी लैगा हाथ दे विच, ते जिथे जिथों वधी है तो उन्होंने झंड देगा, और जिथे जिथे खुड है उहदी भराई कर देगा, और फिर उन्होंने रेगमाल दे नाल पतरा करेगा, तो बड़ी सोहनी नज़र आने लग पेगी। तो जिस तक स्ट्रक्चर का ताल्लुक है वो इंसान का तो जानवर का इक्को जिहा है। फर्क की है? अज दी मैं कंप्यूटर की जुबान गल करा तो फर्क है सॉफ्टवेयर का। अल्लाह ताला ने इंसान नूं बनाया, फिर उन्होंने सीधा पतरा किया। उस सीधा पतरा करन दे की होया, इंसान दे विच अपनियां ख्वाहिशां ते कंट्रोल हो गया। भुख तां लगदी है ना जानवर तरह, लेकिन इहदी भुख अन्नी नहीं। इंसान अपने फैसले नाल खांदा है, और इंसान विगड़ जाए, कहता कि मैं तेरे घरों नहीं खाना, भुखा मर जाएगा, खाएगा नहीं उहदे घरों। जो तक वो आप फैसला नहीं करेगा कि हुण मैं खाना है, उन्होंने कोई खाण ते मजबूर नहीं कर सकता। ये गल बड़ी आम गल है, पते की गल है, इनू समझांगे असीं तो सानूं गल समझ आएगी। तो इंसान नूं ही उन्होंने सीधा पतरा किया। मुसन्नफ अब्दुर रहमान की रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान का पुतला बनाया और फिर उन्हें छड़ दिता 40 दिन, और शैतान वो घूमता फिरदा रहा, लभदा रहा कि की तो कित्थे कित्थे कमजोरी है, कित्थे कित्थे ये मसला है। और ये अल्लाह ताला ने ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिता। यानी कंप्यूटर के दो हिस्से होंगे बड़े बड़े, एक हार्डवेयर होंदा जिहड़ा नज़र आंदा, एक सॉफ्टवेयर होंदा जिहड़ा नज़र नहीं आता। लेकिन कंप्यूटर कोई भी होवे, भावें वो डेस्कटॉप होवे, भावें वो लैपटॉप होवे, भावें वो नोटबुक होवे, भावें साडा मोबाइल फोन होवे, सारे कंप्यूटर ही है ना। ਉਹਦੀ LCD ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਝ नज़र आएगा ਜਿਹੜਾ सॉफ्टवेयर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इंस्टॉल किया है, पाया है। तो फिर अल्लाह ताला ने उस जिस्म ਦੇ ਵਿੱਚ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ਜਿਹੜਾ नज़र नहीं आता। कुरान शरीफ कहता है कि असी ਉਹਦੇ सीने ਦੇ ਵਿੱਚ दिल रखिया, ਜਿਹੜਾ देखदा, ਜਿਹੜਾ सुनदा, ਜਿਹੜਾ फैसला करदा, ਜਿਹਦੇ दिल 'ਚ डर पैदा होंदा, ਜਿਹਦੇ दिल 'ਚ मुहब्बत होंदी है। हुण सानू ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सीना इंसान का चाक भी कर लीए, खोल भी लीए, तो सानू वो जिहड़ा हार्ट दिल है वो नज़र आएगा सिर्फ, कि जिहड़ा खून पंप कर रहा है, इधरों फेफड़ियां तो खून लैंदा तो जिस्म वाल भेज दिंदा, तो दूसरे पासों पूरे जिस्म चों खून इकट्ठा करता तो फेफड़ियां वाल भेज दिंदा, वो सानू दिल नज़र आएगा। लेकिन वो नाल वो सॉफ्ट दिल सानू नज़र नहीं आएगा। और फिर तीसरा स्टेप क्या, व नफ़ख्तु फ़ीही रूही मिन रूही फ़इज़ा सव्वैतुहु, जो मैंने सीधा पतरा कर लवां, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और अपनी रूह दे विचों मैं उहदे च फूक दियां, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो उहदे सामने सजदे च डिग पैना। इस सजदे च डिगना की है? यानी ये रूह की है? एक नूर है, एक रोशनी है। जिस तरह असी पिछले बयान दे विच जानिया सी ना कि फरिश्ते भी अल्लाह ने पैदा किए नूर नाल, रोशनी दे नाल, ते जिन्हां नूं अल्लाह ने पैदा किया अग दे नाल। असी चूंकि अग ते रोशनी नाल कुछ बना नहीं सकते, इस पासे असी इस गल नूं समझ नहीं सकते कि किस तरह बनेगा, अल्लाह ताला बना सकता। जिस तरह फरिश्तियां नूं अल्लाह ताला ने एक वजूद बख्श दिया है, वो रोशनी दे बने, इस तरह ही इंसान की रूह जिहड़ी है वो भी की एक नूरी मखलूक है, एक नूरी वजूद है, जिन्हों अल्लाह कहता कि मैं अपनी रूह च फूक देता। वो नूरी वजूद जिहड़ा सी अल्लाह ने इंसान के दिल दे विच फूक देता।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਉਸ ਕੁੱਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਮੇਜ਼ ਨਾਲ ਠੁੱਡਾ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਠੁੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋ ਚੰਗੀ ਹੋ जाएगी तो मैं ना ठुड्डा आएगा ना कोई चीज़ चुभेगी। तो अल्लाह ताला ने इंसान दे अंदर रूह पा देती, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ था ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਰਮੀ ਖਾ ਰਿਹਾ था, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ ਡੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਚਲ ਜਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਰੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਪੌਦੇ, ਫਿਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, यानी आज की ज़बान में कहिए कंप्यूटर दी उन्होंने तो प्रोग्राम करता अल्लाह ताला ने, इख्तियार कोई नहीं देता, इंसान को इख्तियार देता। की खास गल सी ये किस तरह ये इंसान जड़ा है यदी शख्सियत जी सामने आती है, तो फिर इंशाअल्लाह असी अगले बयान दे चनू करांगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।